Students, in this class we are going to discuss a problem on generalizing of debenture process with discount. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Just see the question. Along with that, we are going to prepare some ledger accounts and balance sheet. Okay? In here, question is: Arpita Company Limited issued 4,008% debentures of ₹100 each at a discount of 10% as payable. Discount is how much? 10% discount is given on issue of debentures. ₹20 on application, ₹20 on allotment, ₹50 on first time final call. All the debentures were subscribed and money duly received. Pass the journal entries and show the ledger accounts and prepare balance sheet. There are total 3 questions including this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದಾವ. ಒಂದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ at 10% per annum. 10% ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆನೇ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ದೆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಸ್ ಯು ನೋ, ನಂಬರ್ 1, bank account debited to 8% debenture application amount. 8% debenture application amount. Right? Narration very. Debenture 8% debenture application money received. 8% debenture application money received on total number of debentures are 4,000 debentures at rupees 20 each. 20 each. 4,000 debentures at rupees 20 each means 80,000 rupees. 80,000. Okay. Application money received. Then this received amount should be transferred to debentures capital amount or debentures amount. So next entry will be ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, 4,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ 2, 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. This is what second entry of application means transfer entry. Right? Narration: 8% debenture application money. 8% debenture application money transferred to debentures account. Transferred to debentures account on 4,000 debentures. Say 4,000 debentures at rupees 20 each. 4,000 debentures at rupees 20 each. 80,000. Okay, fine. Next, on allotment ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಡ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಆ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ.
but in case of debentures a discount is given, then discount on issue of debentures account ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So number 3 allotment entry, due entry, 8% debenture allotment account debited. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So entry will be discount on issue of debenture account debited, again debited. Two items are going to debit here. Discount on issue of debenture account debited to 8% debentures account. 8% debentures account. Entry will be like 8% debenture allotment account debited. Discount on issue of debentures account debited to 8% debentures account. Narration, right narration. 8% debenture allotment money. Here 8% debenture allotment money due on 4,000 debentures at rupees 20 each. At rupees 20 each and discount allowed. You have to write discount allowed. Okay, this is what entry will be. Next one, and fourth entry is what? Allotment money received. So allotment money received entry is bank account debited to 8% debenture allotment account. 8% debenture allotment account. Amount is same as above, 80,000. And last two entries for first time, write narration for this entry. Narration is 8% debenture allotment money. 8% debenture allotment money received on 4,000 debentures of rupees 20 each. 4,000 debentures of rupees, here discount two debit entries ಇದಾವ. Debit discount entry amount ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. So we need to show that 8% debenture allotment account. Okay, discount ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, discount is 10%. How much? 10% discount ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So 10% on what? 10% on face value of debenture. Face value ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, Arpita Company Limited issue 4,000 8% debentures of rupees 100 each. 100 ಇದೆಯಲ್ಲ, that is on face value. 100 into 10% ಮಾಡ್ರಿ, you will get a discount rate. Discount ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 100 into 10% is nothing but 10 rupees ಬರ್ತದೆ. 10 into total number of debentures, 10 into total number of debentures ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 into 4,000, total number of debentures are 4,000, so into 10 is 40,000. Now make this ಎರಡು total ಮಾಡ್ರಿ, then go to credit it. 80,000 plus 40,000 is 1,20,000. 1,20,000. Next ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ. ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ನಂಬರ್ 5 debenture, 8% debenture first and final call account debited to debentures accounts, to debentures accounts. So write narration is 8% debenture
debenture first and final call money due on 4,000 debentures at rupees 50 each. Okay, 4,000 into 50 is 2 lakh. Okay, 2 lakh. Next one is and last entry of debenture first and final call money received ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So entry will be like bank account debited to 8% debenture first and final call accounts. Bank account debited to 8% debenture first and final call account. Right, narration is first and final call 8% debenture first and final call money. 8% debenture first and final call money received on again 4,000 debentures at rupees 50 each. Amount is same as above 2 lakh. Okay, now generalizing process is over. Journal entry ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we have to prepare ledger accounts of related entries. ಇಲ್ಲಿ ledger accounts ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಿವನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ledger accounts. Ledger accounts are accounts which record the related transaction in same characteristics of transactions. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is cash amount ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is not a ledger account. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ. ದೆನ್ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿನ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪಿಎಸ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ledger account format is debit credit ಅಂತ ಹೇಳಿ two sides ಬರ್ತಾವ. date particulars amount you are seeing here date particulars amount ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ date particulars rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಟು ಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 1 1 2 3 ಮೂರು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದಾವ. ಸೊ ನಾವು ಮೂರು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 80,000 ಓವರ್. ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ,
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ allotment account. Okay, fine. 8% debenture allotment account amount is illen kuda same ide 80,000. Then search bank account related transactions. Again, one more we have here. Innondidre bank account debited to 8% debenture first and final call account. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 2 lakh. Or bank related transactions are over. ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. 2,80,000 plus 80,000 is 3,40,000. 3,40,000 3,40,000. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3,40,000 by balance carried out. By balance carried out ಮಾಡಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, this is not 3,40,000, 3,60,000, 3,60,000. or next come to next account. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ₹80,000. ಅಗೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ₹80,000. or next search application related transactions. No transactions are there, so need to close it. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ next related to debenture application over bank account over then debentures account. One more account is there, debentures account. You can write here debentures account. Write all those things: debit, credit, date, particulars amount, date, particulars amount. Debentures account ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡೇಟ್ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ 8
transaction amount. How much? 80,000 rupees. Then such debenture amount is there. ಇಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ allotment amount. 8% debenture allotment amount is 80,000. Then discount on issue of debentures amount adu kuda debit ide, credit ಮಾಡ್ರಿ. discount on issue of debenture amount is 40,000. next one, here also debentures amount is there. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ debenture amount ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಸಾರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 lakh. or next ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೋ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, total amount is 4 lakh. 4 lakh rupees total ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಓರ್ ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್